Hello students, this is Ramarao, lecturer in GFC from Government Junior College, Palvancha, Bhadradri Kottagudem district. Hello everyone, today in this video we will discuss banks and NGOs in rural development. Now first of all we will look at the basic meaning at the banks and NGOs in rural development. India is basically agriculture based country. Above 60% people depend on agriculture. More than 50% of people are living in rural areas. The people who live in rural areas are deprived of basic amenities of life such as food, shelter, employment, safe drinking water, transportation, primary health and education and other facilities which go to improve the quality of life of the rural people. మన దేశ జనాభాలో 60% పైగా వ్యవసాయంపై ఆధారపడి గ్రామాలలో నివసిస్తున్నారు. ఈ గ్రామీణ ప్రజలంతా కనీస సౌకర్యాలైన ఆహారం, వసతి, రక్షిత త్రాగునీరు, విద్య, వైద్య సౌకర్యాలు, ఉపాధి, రవాణా మొదలైన వాటి కొరతతో పేదరికంలో నివసిస్తున్నారు. Hence, our government has been giving top priority to improve the quality of life rural people through several programs of rural development under different 5 years plans. But most of these target-based programs have performed poorly due to lack of adequate resources, proper supervision, and lack of coordination among various government organizations. In order to overcome this setback, the government offered banks and non-government organizations to play a crucial role in rural development. These schemes or programs undertaken by the government for the development of rural people are implementing with the help of banks and non-government organizations. అందువలన ప్రభుత్వం గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధికై వివిధ పంచవర్ష ప్రణాళికల ద్వారా అనేక పథకాలు కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తుంది. కానీ ఈ పథకాలలో చాలా పథకాలు నిధుల కొరత వలన సరైన సమన్వయం, నియంత్రణ లేక విఫలమవుతున్నాయి. ఈ వైఫల్యాలను అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం ప్రభుత్వేతర సంస్థలను గ్రామీణాభివృద్ధిలో ముఖ్య పాత్ర వహించేలా ప్రోత్సహిస్తుంది. గ్రామీణాభివృద్ధి పథకాలు విజయవంతం కావాలంటే వాటి అమలులో ప్రజలు క్రియాశీలక పాత్ర వహించాలి. ఈ విషయంలో ప్రభుత్వేతర సంస్థలు ముఖ్య పాత్రను పోషిస్తున్నాయి. ఇవి తమ సమాచార వ్యవస్థ ద్వారా ప్రజలలో సామాజిక అవగాహనను పెంపొందిస్తున్నాయి. ఇవి గ్రామీణ ప్రాంతాలలో పంచాయతీరాజ్ సంస్థలను ప్రభావితం చేయడంలో కీలక పాత్ర వహిస్తున్నాయి. ఇవి గ్రామీణ ప్రాంతాలలో స్వయం ఉపాధి అవకాశాలను పెంపొందించే నిమిత్తం శిక్షణా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నాయి. దేశంలో కొన్ని ప్రభుత్వేతర సంస్థలు పేద, బడుగు, బలహీన వర్గాలకు సహాయం చేయడంలో ప్రభుత్వానికి ప్రత్యామ్నాయంగా రూపొందాయి. వీటిలో ప్రధానంగా అవుట్ రీచ్, అవేర్, వరల్డ్ విజన్ మొదలైన ముఖ్యమైనవి. రోల్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ ఇన్ రూరల్ డెవలప్మెంట్. Banks are providing financial assistance for various schemes undertaken by governments such as IRDP, TRISM, DWACRA, JAY, minimum needs programs or etc. Commercial banks, regional rural banks, cooperative banks or etc. are encouraging rural people by disbursing various types of loans for the improvement of their fields. ప్రభుత్వంచే నిర్వహించబడుతున్న ఐఆర్డిపి, ట్రైజమ్, డ్వాక్రా, జవహర్ గ్రామ స్వరాజ్ యోజన కనీస అవసరాల కల్పన కార్యక్రమాలను అమలుపరచడానికి మరియు గ్రామీణాభివృద్ధిలో ప్రజల సమగ్రాభివృద్ధికై బ్యాంకులు, ఇతర సంస్థలు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తున్నాయి. నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చరల్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ (NABARD). The most important development in the field of rural credit is the setting up of the National Bank of Agriculture and Rural Development. It was set up in July 1982 by an act of Parliament. It is a top organization in respect of all matters relating to policy, planning and operational aspects relating to the flow of credit for the
development of agriculture, rural industries, handicrafts, and other allied activities in rural areas. It is a single integrated agency for meeting the credit needs operations of the Agricultural Refinance and Development Corporation, refinance functions of Reserve Bank of India. గ్రామీణ పరపతి రంగంలో అతి ముఖ్యమైన ఘట్టంగా జూలై 1982లో పార్లమెంటు చట్టం ద్వారా నాబార్డు స్థాపించబడింది. అదేవిధంగా ఈ జాతీయ బ్యాంకు సమగ్ర గ్రామీణాభివృద్ధికై, అన్ని రకాల ఉత్పత్తి పెట్టుబడులకై, రైతులకు, కుటీర పరిశ్రమలకు అదనపు అప్పును మంజూరు చేస్తుంది. రాష్ట్ర సహకార బ్యాంకులకు, ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులకు, రిజర్వు బ్యాంకులకు అనుమతించిన ఆర్థిక సంస్థలకు స్వల్ప వ్యవధి మరియు దీర్ఘకాల అప్పులను మంజూరు చేస్తుంది. అయితే ఈ నాబార్డు కేవలం వ్యవసాయ రంగానికి మాత్రమే అప్పులు ఇస్తుంది, పరోక్ష సహాయాన్ని చేస్తుంది. అంటే బ్యాంకులకు సహాయాన్ని అందిస్తుంది, ప్రజలకు సహాయం చేయదు. అంటే బ్యాంకుల ద్వారా ప్రజలకు అందేటట్లు చూస్తుంది. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ నాబార్డ్. NABARD has dual role to play as an apex institution and as a refinance institution, as it is performing all the functions performed by RBI with regard to agricultural credit. At the same time, it has taken over the functions of a Agricultural Refinance Development Corporation, ARDC. The following are the important functions of NABARD. గ్రామీణ పరపతి రంగంలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టంగా జూలై 1982లో పార్లమెంట్ చట్టం ద్వారా నాబార్డు స్థాపించబడింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి అవసరమైన పరపతి ప్రణాళిక మరియు నిర్వహణ అంశాలలో అత్యున్నత సంస్థగా నాబార్డు రూపొందించబడింది. నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ దీని పూర్తి రూపం. అయితే నాబార్డు యొక్క విధులు: నాబార్డు గ్రామీణ పరపతి రంగంలో అత్యున్నత సంస్థగాను మరియు పునర్విత్త సంస్థగాను రెండు ప్రధాన పాత్రలను పోషిస్తుంది. నాబార్డు విధులలో ముఖ్యమైనవి ఈ దిగువ వివరించడమైనది. ది నేషనల్ బ్యాంక్ సర్వీసెస్ యాజ్ ఎ రీఫైనాన్సింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్రెడిట్ టు అగ్రికల్చర్, స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్, కాటేజ్ అండ్ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్, హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ and artisans and other allied economic activities with a view to promoting integrated rural development. సమీకృత గ్రామీణాభివృద్ధి లక్ష్యంతో నాబార్డ్ గ్రామీణ ప్రాంతాలలోని ఉత్పత్తి మరియు పెట్టుబడులకు అవసరమైన నిధులను పునర్విత్త సహాయ విధానం ద్వారా బ్యాంకులకు, సహకార సంస్థలకు, ఇతర ద్రవ్య సహాయ సంస్థలకు అందిస్తుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాలలో వ్యవసాయం, చిన్న తరహా పరిశ్రమలు, కుటీర మరియు గ్రామీణ పరిశ్రమలు, చేతి వృత్తులు మరియు ఇతర అనుబంధ ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు నాబార్డ్ ఈ విధమైన సహాయం అందిస్తుంది. సెకండ్ వన్, ఇట్ ప్రొవైడ్స్ షార్ట్ టర్మ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ క్రెడిట్స్ టు స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్, రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ అండ్ అదర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అప్రూవ్డ్ బై ఆర్బీఐ. సెకండ్ వన్, నాబార్డ్ రాష్ట్ర సహకార బ్యాంకులకు, ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు మరియు రిజర్వ్ బ్యాంక్ అనుమతించిన ఇతర ద్రవ్య సహాయ సంస్థలకు స్వల్పకాలిక మరియు దీర్ఘకాలిక రుణ సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. థర్డ్ వన్, ఇట్ గివ్స్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అప్ టు 20 years టు ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ టు ఎనేబుల్ దెమ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ది షేర్ క్యాపిటల్ కోఆపరేటివ్ క్రెడిట్ సొసైటీస్. నాబార్డ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు, వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘాలకు మూలధనాన్ని సమకూర్చేందుకు గాను 20 సంవత్సరాల దీర్ఘకాలిక రుణాలను అందిస్తుంది. ఫోర్త్ వన్, ఇట్ గివ్స్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ టు ఎనీ ఇన్స్టిట్యూషన్ అప్రూవ్డ్ బై ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కన్సర్న్డ్ విత్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించిన వ్యవసాయం, గ్రామీణాభివృద్ధికి సహాయపడే సంస్థలకు నాబార్డ్ దీర్ఘకాలిక రుణాలను అందిస్తుంది. ఫిఫ్త్ వన్, ఇట్ హ్యాస్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ కోఆర్డినేటింగ్ ది యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్, ది ప్లానింగ్ కమిషన్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ entrusted with the development of small scale industries, village and cottage industries, rural crops or etc. గ్రామీణ
మరియు కుటీర పరిశ్రమలకు, గ్రామీణ చేతి వృత్తుల అభివృద్ధికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రణాళికా సంఘం మరియు ఇతర సంస్థలు చేపట్టే కార్యక్రమాలను నాబార్డ్ సమన్వయపరుస్తుంది. సిక్స్త్ వన్, ఇట్ హ్యాస్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఇన్స్పెక్ట్ రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ అండ్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అదర్ దెన్ ప్రైమరీ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్. ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాలు మినహా మిగిలిన అన్ని సహకార బ్యాంకులను, ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులను తనిఖీ చేసే బాధ్యతను నాబార్డ్ చేపడుతుంది. వర్కింగ్ ఆఫ్ నాబార్డ్. ది నేషనల్ బ్యాంక్ ఈజ్ ది సింగిల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఏజెన్సీ ఫర్ మీటింగ్ ది credit needs of all types of agricultural and rural development. Since its inception, NABARD has achieved its objectives successfully. The following details gives us the progress achieved by NABARD in assisting the rural needs of the country. నాబార్డ్ పనిచేయు విధానం. ఇది అన్ని రకాల వ్యవసాయం మరియు గ్రామీణాభివృద్ధి రుణవసరాలను తీర్చడానికి ఏర్పడ్డ ఏకైక సమీకృత సంస్థ. భారతదేశంలో సహకార వ్యవస్థను అభివృద్ధిపరిచి పునర్నిర్వహణకై ఈ సంస్థ తీవ్రంగా కృషి చేస్తుంది. వర్కింగ్ ఆఫ్ నాబార్డ్. ఫస్ట్ వన్, ఇట్స్ శాంక్షన్ షార్ట్ టర్మ్ క్రెడిట్ లిమిట్స్ వర్త్ ₹6,230 crores డ్యూరింగ్ 1997 to 98 ఫర్ ఫైనాన్సింగ్ సీజనల్ అగ్రికల్చర్ ఆపరేషన్స్. It has attempted to ensure the flow of credit to weaker section of society under the new 20 Finance program by making it obligatory for banks to disburse a specified percentage of short-term loans to small and marginal farms and economically weaker sections. నాబార్డ్ సాధించిన అభివృద్ధి. 1997 నుంచి 98 సంవత్సరంలో వ్యవసాయ పనులకై స్వల్పకాలిక రుణాలుగా ₹6,230 కోట్ల అప్పును మంజూరు చేసింది. నూతన 20 అంశాల కార్యక్రమం క్రింద సమాజంలోని బలహీన వర్గాల ప్రజలకు రుణాలను మంజూరు చేస్తుంది. 1997 నుండి 98 సంవత్సరంలో ₹21 కోట్ల మధ్య అవధి రుణాలను అందజేసింది. During 1997 to 98, it extended medium-term credit worth ₹210 crores. NABARD's refinance assistance under IRDP is specifically to help weaker section of the rural community for minor irrigation, dairy development, sheep and goats figgery, rearing fisheries and small trade or etc. are more important schemes. The National Bank is playing an energetic role in strengthening and reorganizing the cooperative structure in the country. The NABARD has been propagating, promoting and financing the self-help group bank linkage program since 1992. The self-help group programming got the wider acceptability since the inception of the program with participation of 30 central banks and 101 regional rural banks and 17 cooperative banks covering 19 states. Around 265 non-government organizations had participated in the linking program of NABARD. ఐఆర్డిపి క్రింద గ్రామీణ సమాజంలోని బలహీన వర్గాలకు, మధ్యతరగతి వర్గాలకు నీటిపారుదల సౌకర్యాలకు, పశుపోషణ, చిన్న వ్యాపారాలకు తోడ్పడే విధంగా దీన్ని రీఫైనాన్స్ విధానం నిర్ణయించబడింది. స్వయం సహాయక గ్రూపులను బ్యాంకులతో అనుసంధానం చేసే కార్యక్రమాన్ని 1992 నుండి ప్రచారం చేస్తుంది. 19 రాష్ట్రాలలోని 30 సెంట్రల్ బ్యాంకులు, 101 ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు, 17 సహకార బ్యాంకులు మరియు 265 స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఈ కృషిలో నిమగ్నమై ఉన్నాయి. కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఇన్ రూరల్ డెవలప్మెంట్. Commercial banks have been playing a crucial role in rural development since 1969. From their nationalization process initiation, the credit facilities of these banks can be classified into two types. First one, direct finance. Second one, indirect finance. Direct finance. These banks are distributing short-term
mid-term loans to the agriculture and rural development purpose. Crop loans. The commercial banks disbursing short-term crop loans of the farmers for agricultural activities. Second one, term loans. The commercial banks disbursing term loans for varying periods for purchasing pump sets, tractors, and other agricultural machinery for construction of well and tube wells, for development of fruit and garden crops, or leveling and developing of land, for the purchase of flow animals or etc. Commercial banks also extended loans for dairying, poultry farming, next figgery, beekeeping, fisheries or etc. వాణిజ్య బ్యాంకులు. ఈ బ్యాంకులతో పాటు వాణిజ్య బ్యాంకులు కూడా 1969లో జాతీయం చేయబడినప్పటి నుండి వాణిజ్య బ్యాంకులు గ్రామీణాభివృద్ధిలో ప్రముఖ పాత్రను వహిస్తున్నాయి. ఇవి ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను ఆర్థిక వసతులను కల్పిస్తున్నాయి. ఫస్ట్ వన్, ప్రత్యక్ష ఆర్థిక సదుపాయం. గ్రామీణాభివృద్ధికై ఈ బ్యాంకులు స్వల్పకాలిక మరియు మధ్యకాలిక రుణాలను మంజూరు చేస్తాయి. అదేవిధంగా పంట రుణాలను కూడా ఈ బ్యాంకులు వ్యవసాయ అభివృద్ధికై రైతులకు స్వల్పకాలిక రుణాలను మంజూరు చేస్తున్నాయి. షరతులతో కూడిన రుణాలు. పంపు సెట్లు, ట్రాక్టర్ లాంటి వ్యవసాయ పరికరాల కొనుగోలుకు, బావులు, గొట్టపు బావుల నిర్మాణం, పండ్ల తోటల పెంపకం, భూమిని చదును చేసి అభివృద్ధి పరచడానికి, వ్యవసాయంకై పశువులు మొదలైన వాటిని కొనుగోలు చేయడానికై 1992 జూన్ నాటికి ఈ వాణిజ్య బ్యాంకులు 18,190 కోట్ల రూపాయల రుణాలను, ప్రత్యక్ష రుణాలను అందజేస్తాయి. ఇండైరెక్ట్ ఫైనాన్స్ బై కమర్షియల్ బ్యాంక్స్. కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఆల్సో సర్వీసెస్ బై disbursing indirect finance to agriculture and rural credit as following. Commercial banks are financing cooperative societies to enable them to expand their production credit to the farmers, to the cooperatives engaged in marketing and processing, to agricultural related activities such as dairy farming, poultry farming or etc. For the purchase of debentures of Central Land Development Bank CLDB, for purchase of agricultural machinery, for the construction of infrastructural activities such as godowns or etc. For the purchase of fertilizers, the Indian Commercial Bank Society has established Agricultural Finance Corporation in 1968 with a view to promote agricultural credit. The commercial banks expanded its branches in rural areas. రైతుల యొక్క పంట ఉత్పత్తి రుణాలను సహకార సంఘాల ద్వారా అందజేయడం, పశుపోషణ, కోళ్ల పరిశ్రమలకు సంబంధించినటువంటి వ్యవసాయంతో సంబంధం ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలకు రుణాలను అందించడం, సెంట్రల్ ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంకుల యొక్క రుణపత్రాలను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా మరియు వ్యవసాయ యంత్రాల కొనుగోలును, ప్రాథమిక సౌకర్యాల కల్పనకై గిడ్డంగుల నిర్మాణానికి రుణాలను అందించడం ద్వారా పరోక్ష రుణాలను అందజేస్తున్నాయి. లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్. ఫర్ ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఏ నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్ వాజ్ designated as lead bank. It was expected to undertake district credit planning and involve other banks in the formation of specific programs for rural development. లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్. ఈ పథకం ప్రకారం ఒక్కో జిల్లాను ఒక్కొక్క జాతీయ బ్యాంకు దత్తత తీసుకొని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేపడుతుంది. ఈ విధంగా జిల్లాను దత్తత తీసుకున్న బ్యాంకులను లీడ్ బ్యాంకుగా వ్యవహరిస్తారు. ఈ లీడ్ బ్యాంక్ తన జిల్లాలో పరపతి ప్రణాళికలు తయారు చేసి వాటిని జిల్లాలోని ఇతర బ్యాంకుల సహకారంతో అమలు చేస్తుంది. అదేవిధంగా జిల్లాలోని గ్రామీణ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను అమలు చేసే బాధ్యతను కూడా లీడ్ బ్యాంక్ చేపడుతుంది. ఎన్జిఓస్ ఇన్ రూరల్ డెవలప్మెంట్. ఎన్జిఓస్ ఆర్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఆర్గనైజేషన్స్. The objective of NGOs is development of rural people, especially the poor and weaker sections. NGOs not only just focus on developmental programs but also on the process of awareness building and community organization.
NGOs has been accepted by the people and the government. In India, the participation of NGOs in poverty alleviation in self-employment training and development activities is widely accepted truth. Nowadays, NGOs have increasingly been taking activity interest in developmental process. నేడు అనేక ప్రభుత్వేతర సంస్థలు పర్యావరణ పరిరక్షణ, సహజ వనరుల సక్రమ వినియోగం, మానవ హక్కుల పరిరక్షణ, ఆరోగ్య పరిరక్షణ, మహిళా సమస్యలు మొదలైనవి ఎన్నో అంశాలలో తమ సేవలను అందిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వేతర సంస్థలు గ్రామీణ ప్రజల వికాసానికి పనిచేస్తున్నాయి. ప్రజలను చైతన్యపరిచి సమాజాభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే విధంగా ఈ సంస్థలు తమ దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తున్నాయి. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ NGOs. NGOs have taken up many issues relating to ecology and environment shape, guarding of natural resources, protection of human rights, exploitation and oppressions, economic backwardness, ill health and women issues. The most important functions which NGOs discharge are: first one, mobilization of resources for development. Second one, generate public awareness through network of information and communication. Third one, develops professional skills in respective areas, providing opportunities for significant endeavors and personal development through involvement in group activities. Fourth one, some of the NGOs have done commendable job in rural backward areas. They can be of great help in filling the gap left by consecutive governments. దీని ముఖ్య ఉద్దేశాలు: అభివృద్ధికి అవసరమయ్యే వనరులను సేకరించడం, అంటే వృధాగా పడి ఉన్న భూమిని అభివృద్ధిపరచుట మరియు వ్యవసాయ అడవులు, చెరువుల నిర్మాణాలను విధిగా గావించడం. కరువు పీడిత ప్రాంతాలలోని పేద ప్రజల జీవన విధానాన్ని మెరుగుపరచుట, అంటే తమ సహకార వ్యవస్థ ద్వారా ప్రజలలో సామాజిక అవగాహనను పెంపొందించడం. స్వయం సహాయక గ్రూపులను అభివృద్ధిపరచుట, అంటే తాము పనిచేసే ప్రాంతాల్లోని ప్రజల వృత్తి నైపుణ్యాలను పెంపొందించి అంటే ఉపాధి అవకాశాలను కలిగించడం. వ్యవసాయేతర ఆర్థిక కార్యక్రమాలకు ప్రాధాన్యత ఎక్కువగా ఇవ్వడం, అంటే ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు సరిగా అమలు కాని ప్రాంతాలను ఎంచుకొని ఆ ప్రాంతాలలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేపట్టడం. Role of NGOs reflecting self-employment. Unemployment is a chronic problem in our country for a long time. Several schemes were initiated from time to time by government to mitigate the problem. Beside the major task of the government in providing self-employment programs, NGOs can help the government in this task by undertaking training programs for the rural people. With the help of NGOs, micro enterprises can be established in rural areas to cover all aspects of self-employment, capacity building, appropriate technology, training and marketing. మన దేశంలో నిరుద్యోగం దీర్ఘకాలంగా వేధిస్తున్న సమస్య. దీనిని నిర్మూలించడానికి ప్రభుత్వం అనేక పథకాలను రూపొందించి అమలు చేస్తుంది. ప్రభుత్వం చేపట్టిన భారీ పథకాలకు అదనంగా ప్రభుత్వేతర సంస్థలు కూడా ఈ సమస్య నిర్మూలనకు తమ వంతు కృషి చేస్తున్నాయి. వీటిలో ముఖ్యమైన వాటిని ఈ దిగువ వివరించడమైనది. ప్రభుత్వేతర సంస్థలు గ్రామీణ ప్రజలకు స్వయం ఉపాధికి సంబంధించిన అంశాలలో శిక్షణను ఇస్తున్నాయి. వీటి సహాయంతో గ్రామీణ ప్రాంతాలలో నిరుద్యోగాన్ని నిర్మూలించే లక్ష్యంతో సూక్ష్మ సంస్థలు స్థాపించబడుతున్నాయి. ఈ సూక్ష్మ సంస్థలు సామర్థ్యాల నిర్మాణం, తగిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో శిక్షణ మరియు మార్కెటింగ్ సౌకర్యాలను కల్పిస్తున్నాయి. Some NGOs issued a concept called Mobile Training of Trainers (MOTT) mode, crash course on the spot of the duration of 1 to 2 weeks. One such setup on Chinhat, a village near Lucknow. It provides training on two aspects of self-employment. One is to train educated unemployed youth and the second is to training artisans, villagers and women in skill development.
కొన్ని ప్రభుత్వేతర సంస్థలు మొబైల్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ట్రైనర్స్ మోట్ అనే విధానం ద్వారా స్వయం ఉపాధికి సంబంధించిన అంశాలలో మరియు సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో 1 లేదా 2 వారాల శిక్షణను ఇస్తున్నాయి. దీనికి ఉదాహరణగా లక్నోకు సమీపంలోని చిన్హాట్ వద్ద ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. Outreach is one of these efficient and effective working non-government organization in Telangana and Andhra Pradesh. Outreach was established in May 1993 in response to the needs of communities living in drought-prone areas in South India, also to the growing need for training in the non-government organization sector and within government. Outreach తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్లో సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్న ఒక స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ. ఈ సంస్థ దక్షిణ భారతదేశంలో కరువు పీడిత ప్రాంతాల్లో ప్రజల అవసరాలను తీర్చే లక్ష్యంతో 1993లో స్థాపించబడింది. మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ అవుట్రీచ్. ఫస్ట్ వన్, టు ఫోకస్ ఆన్ స్మాల్ ఎన్జిఓస్ వర్కింగ్ ఇన్ డ్రాట్ ప్రోన్ రీజియన్స్. కరువు పీడిత ప్రాంతాలలో పనిచేసే చిన్న ప్రభుత్వేతర సంస్థలను సమన్వయపరచడం. టు టేకప్ యాక్టివిటీస్ సచ్ యాజ్ వేస్ట్ ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్, మైక్రో వాటర్షెడ్ డెవలప్మెంట్, ఫారెస్ట్రీ అండ్ అగ్రో ఫారెస్ట్రీ, ట్యాంక్ రీహాబిలిటేషన్స్ ఆర్ ఎక్సెట్రా. బంజరు భూములు, వాటర్ షెడ్ల అభివృద్ధి, సామాజిక మరియు వ్యవసాయ అడవుల పెంపకం, చెరువుల పునరుద్ధరణ. టు ఇంప్రూవ్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ పూర్ కమ్యూనిటీస్ లివింగ్ ఇన్ డ్రాట్ ప్రోన్ ఏరియాస్. కరువు పీడిత ప్రాంతాలలో పేద వర్గాల జీవన ప్రమాణ స్థాయిని పెంపొందించడం. ఫోర్త్ వన్, ది మెయిన్ థ్రస్ట్ ఆఫ్ ది అవుట్రీచ్ ఈజ్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లోకల్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్. స్వయం సహాయక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో ప్రజల ప్రాతినిధ్యాన్ని పెంచడం. ఫిఫ్త్ వన్, నాన్ ల్యాండ్ బేస్డ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ప్లే ఏ మేజర్ రోల్ ఇన్ ది అవుట్రీచ్ అప్రోచ్. భూమి అవసరం లేని ఆర్థిక కార్యక్రమాలను చేపట్టడం. అవేర్ ఈజ్ ఏ నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ డెడికేటెడ్ టు ది అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ ట్రైబల్, హరిజన్స్ అండ్ అదర్ వీకర్ సెక్షన్స్ ఇన్ rural India. Yes, today Aware is working in Andhra Pradesh, Odisha, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and Uttar Pradesh. In 1992, Aware started a new project called Dandakaranya Tribal Development Program. Under this project, Aware has adopted 5 districts in Andhra Pradesh. They are East and West Godavari, Visakhapatnam, Vijayanagaram and Srikakulam districts, and in Odisha it adopted 5 districts by 1996. Aware has uplifted about 10 lakhs of people above the poverty line with sustainable economic growth. ఇది గ్రామీణ భారతదేశంలోని హరిజన, గిరిజన, బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతికై అంకితమైన ప్రభుత్వేతర సంస్థ. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒరిస్సా, తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక, ఉత్తరప్రదేశ్లో పనిచేస్తూ ఉంది. 1992లో ఈ సంస్థ దండకారణ్య గిరిజనాభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రారంభించింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద ఈ సంస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాను దత్తత తీసుకుంది. 1996 కల్లా ఈ సంస్థ సుమారు 10 లక్షల మందిని దారిద్ర్య రేఖ ఎగువకు అభివృద్ధి చేయగలిగింది. Aware works within the framework of the Indian Constitution and makes use of the law as an instrument of social change. భారత రాజ్యాంగానికి లోబడి పనిచేస్తూ చట్టాలను ప్రజా సంక్షేమానికి, సామాజిక మార్పునకు సాధనంగా వినియోగించడం. Aware collaborates with the respective state government in their poverty alleviation programs. తాను పనిచేసే రాష్ట్రాలలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో కలిసి పేదరిక నిర్మూలన కార్యక్రమాలను చేపట్టడం. అంకితభావం, క్రమశిక్షణ కలిగిన యువతకు గ్రామీణాభివృద్ధిలో శిక్షణనిచ్చి వారిని
నిరుపేదల సంక్షేమానికి పాటుపడేలా చేయడం. షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్. వాట్ ఈజ్ మీన్డ్ బై లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్? లీడ్ బ్యాంక్ పథకం అంటే ఏమిటి? సెకండ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ అవుట్ రీచ్ అండ్ అవేర్? అవుట్ రీచ్ మరియు అవేర్ అంటే ఏమిటి? థర్డ్ వన్, డిఫైన్ నాబార్డ్. నాబార్డ్ అంటే ఏమిటి? ఫోర్త్ వన్, వాట్ ఈజ్ మీన్డ్ బై రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్? ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు అంటే ఏమిటి? లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ది రోల్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ ఇన్ రూరల్ డెవలప్మెంట్. గ్రామీణాభివృద్ధిలో వాణిజ్య బ్యాంకుల పాత్రను వివరించండి. సెకండ్ వన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ నాబార్డ్. నాబార్డ్ యొక్క విధులను వివరించండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆర్ఆర్బి. ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు పనిచేసే విధానాన్ని తెలపండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎన్జిఓస్. ప్రభుత్వేతర సంస్థల విధులను వివరించండి. వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ అవుట్ రీచ్? అవుట్ రీచ్ యొక్క ముఖ్య ధ్యేయాలు ఏవి? థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ ఫర్ మై వీడియో.